ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ಎಲ್ಲ KGFನಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಎಲ್ಲ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅವರಿಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅವರು ಇದೆಲ್ಲ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ದೇವರ ಹತ್ರ ಬೇಡ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸುಮಾರು ಇದು 91 ಇಸ್ವಿ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಬಂದಿರೋದು ಮತ್ತು ಕಮಲ್ ಅಣ್ಣ ಅವ್ರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಅಣ್ಣ ಅವ್ರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಕಿರಣ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅಣ್ಣ ಅವ್ರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆಲ್ಲರೂ ನಾವು ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ. ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹೆಚ್ಚಿದ್ರೆ 90 ನಮಗೆ ತಿಳಿದ್ರೆ 90 ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆನೇ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬರೀ ಕಲ್ಲಿಟ್ಟು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಅದಾದಮೇಲೆ ಇವಾಗ ನಮಗೆ ತಿಳಿದಾಗೆ ಸುಮಾರು 60 ವರ್ಷದಿಂದ ನಾನು ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಒಂದು ಇದು ಇತ್ತು, ಅಮ್ಮನವರು ಅದು ಒಂದು ಮರ ಇತ್ತು. ಆ ಮರ ಬಿದ್ದ ಆ ಅಮ್ಮನವರು ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ತಿರ್ಗಾ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪುನರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇವಾಗ ದೇವಸ್ಥಾನ KGFನಲ್ಲೇ ನಂಬರ್ 1 ಅಮ್ಮನವ್ರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆಗಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಚೆನ್ನೈಯಿಂದ ತಮಿಳುನಾಡಿಂದ ಎಲ್ಲ ಈ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಎಲ್ಲ ಈ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ದೂರದಿಂದ ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಫಾರಿನ್ನಿಂದನೂ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಥರ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬೆಳೀತಾ ಇದೆ. ನಮ್ಮದು ಏನು ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ತೀವೋ ನಮ್ದು ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ನಾನು ತಿನ್ನಕ್ಕಿಲ್ಲದೆ ಇರೋ ಥರ ನಾನಿದ್ದೆ. ಇವತ್ತು ನನ್ನನ್ನು ಅಮ್ಮ ಇದಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಆ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಇದಾಗಿರ್ತೀನಿ. ಅದು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಇಷ್ಟು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ನಮಗೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಬಂದ ನಮ್ಮ ಸಂಸಿಂಗ್ ಅವ್ರನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಂದು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದೀರಾ. ಮಾರಿಯಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಆಹ್ವಾನ ಮಾಡಿದ್ರು. ನಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟ, ನಮ್ಮ ಪುಣ್ಯ, ಅಮ್ಮನವರ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈಗ ತಾನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅತಿ ಪುರಾತನ ದೇವಸ್ಥಾನ, 90 ವರ್ಷ ಹಳೆಯ ಅಮ್ಮನವರು ವಿಗ್ರಹ, ಹಳೆಯ ವಿಗ್ರಹ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸೊ ಆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವೈಬ್ಸು ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತು ನಾವು ಏನಿವತ್ತು ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಸರ್ ಆಗಲಿ, ಕಮಲ್ ಸರ್ ಆಗಲಿ, ಮತ್ತು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಅವರು ರಾಜಗೋಪಾಲ್ ಸರ್ ಆಗಲಿ, ಮತ್ತೊಂದು ರವಿಚಂದರ್ ಸರ್ ಅವರು ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮನ್ನು ಆಹ್ವಾನ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಒಂದು ಅಮ್ಮನವರ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ಸ್ ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ ಒಂದು ದಾರಿ ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ KGF ಜನತೆಗೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಜನತೆಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾ KGFல மாரியம்மனுடைய திருவிழா ரொம்ப அமோகமாக நடத்துவாங்க. அதுலேயும் போரால்பட்டு மாரியம்மனாலே வந்து KGF விசேஷமான ஒரு திருவிழா மாதிரி கொண்டாடுவாங்க. இந்த வருஷம் வந்து நான் கலந்துக்கிறேன். இந்த வருஷம் வந்து முதல் வாய்ப்பு மதன், சக்திவேலு, மோகன் எல்லாரும் வந்து அம்மனோட அருள் அந்த பக்தாதிக்கும் எந்த KGFனுக்கும் அம்மனோட அருள் வேண்டிக்கிறேன். என்னை அழுத்த நன்றி. மாரியம்மன் தேவஸ்தானம் இந்த கோயில் வந்து வருஷம் ரொம்ப விமர்சையாக கொண்டாடுறது வழக்கம். இது ஒன்றும் புதுசு இல்லை. இந்த நம்ம ஃப்ரெண்டுங்கெல்லாம் சொன்னாங்க, சந்தைக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு பூஜை போட்டு ரூபகலா வந்து பூஜை போட்டு, ஆனால் விஜயகுமார் வந்து 90 பூஜை போட்டு ஃபஸ்ட்டு 90 இந்த ஏரியாவில் கவுன்சிலர், அதுக்கப்புறம் 6 தடவை கவுன்சிலர் அம்மா தான். அது எந்த ப்ராப்ளம் இல்லை. அவரோட சக்தி இருக்குது. ஸோ வருஷம் தலைமுறை மாறினா கூட திருவிழா வந்து நிற்கிது. திருவிழா வந்து ரொம்ப வருஷம் கம்மியாக அந்த அளவுக்கு திருவிழா ரொம்ப சோரம். ஆர்கெஸ்ட்ரா வருஷம் 7 லட்சம் செலவு பண்ணி பண்ணியிருந்தாங்க. பர்மிஷன் இல்லாத காரணத்தினால அது பண்ணலன்னு நினைக்கிறேன். இருந்தாலும் பீச்சட்டி ஊர்வலம், பால்குடம் ஊர்வலம், அன்னதானம், இது மாதிரிலாம் எல்லாம் ஒட்டுமொத்தமாக பண்ணுறாங்க. சொன்னால் அது கோயில் அதுக்கு நம்ம அண்ணனுடைய சக்தி ஒன்றே இருக்கிறதுனால தான் இவ்வளோ இருக்குது. இது எவ்வளோ பேசுகிறது இருந்தாலும் திருவிழா இது அரசியல் மாதிரி இல்லை. இந்த எங்களுக்கு அம்மன் மேலே மரியாதை கொடுத்து செஞ்சவங்களுக்கு மக்களுக்கு சங்கத்துக்கு
மாரியம்மன் டெம்பிள் 92வது வருஷம் கொண்டாடினிருக்கோம் திருவிழா. வருகை தந்திருக்கோம் ரெட்டி சாருக்கு, கமல் சாருக்கு, விஜயகுமார் எனக்கு மற்றும் கூட வந்திருக்க எல்லாருக்கும் இது அம்மனோட ஆட்சி கிடைக்கலான்னு கடவுள் ಇವಾಗ ಅವ್ರ ತಂದೆ ಬಂದು ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಸರ್. ಏನೋ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಇದು. ಎಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಇರಲಿ, ಸಪೋರ್ಟ್ ಇರಲಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ சார். தேங்க்யூ. சரித்திர காணாத வரலாறை கொடுக்க வந்திருக்கோம் ஐயா. இதோ எந்த தெய்வம் முன்னாலே ஒரே ஒரு புன்னகையை கண்டேனே, பாசம் உள்ள பார்வையிலே கடவுள் வாழ்கிறார், கருணை உள்ள நெஞ்சினிலே போயில் கொள்கிறார். அவர் தான் என் தெய்வம். யாரோ வந்தார்கள் யாரோ போனார்கள் என்று இல்லை. தங்கவழியிலே அம்மாவுக்காக ஜீவ நதியாய் வருவாள், தாகம் தீர்த்து மகிழ்வாள், தவறினை பொறுப்பாள், தர்மத்தை வளர்ப்பாள், தரணியிலே புகழ் சேர்த்திடுவாள். அம்மா மாரியம்மாவுக்காக வணங்க வந்திருக்கோம் ஐயா. இவரு கமல் ஐயா அவர்களும் ரெட்டி ஐயா அவர்களும், அவரு ரெட்டி இல்லை எட்டி, அவரை மோதுவர்கள்லாம் மண்டை ஒன்றிடும், அவருக்கு ஒடியாது. ஐயா வந்து விமல் இல்ல, இரும்பல் இல்ல, பீஜமல் இல்ல, விமல் இல்ல, கம்மல். நம்ம ஊர் எம்ஜிஆர் அவரு. இவர் வந்தாதாங்க ஜனமே வருது. தங்க வயலில ஃபர்ஸ்ட் அண்ணன் பத்த வச்சுல வந்திருந்தார் இந்த கோயிலுக்கு. நாங்களும் வந்திருந்தோம். அப்ப சேர்ந்த ஜனம் இப்போ அடுத்த பத்த வச்சுல அண்ணனுக்காக சேர்ந்து இருக்குதுங்க. அதனால இந்த தங்க வயலின் மக்கள் எல்லாம் வந்ததுக்காக போராடி பாராட்டி சீராட்டி அவர்களை போற்றுவோம், பாராட்டுவோம், வணங்குவோம், வாழ்த்துவோம் என்று கூறி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். ஆரம்பிக்கலாங்களா? தரம் என்றும் நிரந்தரம், தரம் என்றும் நிரந்தரம், தரம் என்றும் நிரந்தரம். வாங்க.